का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। साडे एक होर सिर्फ एक होर विद्वान जिहड़े ने वो आप जी का नाल अपने विचार साझे करनगे। ये सन डॉक्टर हरजिंदर सिंह जी दलगीर जिहड़े कि 60 तो भी वध किताबां इस वक्त तक प्रकाशित कर चुके हैं। तो होर भी खास तौर पर जिहड़ा गुरु ग्रंथ साहिब जी का अंग्रेजी दे विच अनुवाद वो कर रहे हैं। तो होर बहुत कुछ इन्होंने जिस तरह के इन्होंने भी काफ़ी लैक्चर ऐसे ने और खास तौर पर सिख रेफरेंस लाइब्रेरी के डायरैक्टर भी रहे हैं। तो अजकल इंग्लैंड के सुशोभित ने इन्होंने जिस तरह की दसिया कि जिहड़ा दसम ग्रंथ नाम की जिहड़ी अखौती दसम ग्रंथ नाम की जिहड़ी संरचना है या जिहड़ा ग्रंथ है या जिहड़ी पोथी है वो सिख कौम ते सीधा ही हमला है। गुरु नानक की विचारधारा ते सीधा ही हमला है। इस गल तो सुचेत होने की बहुत जरूरत है। तो हुण मैं दावत देंगा डॉक्टर पूरन सिंह जी नूं जिहड़े कि वैनकूवर तो ने ते वो क्योंकि अजोके समय दे विच इस साल जो वरा भी चल रहा है ये चल रहा है कि जिहड़ा 1914 दे विच दुखांत वापरिया सी जिसनों कि असी कामा गाटा मारू करके भी याद करते हैं। इतिहासिक दुखांत होया है जिस दे वास्ते इस साल खास तौर पर पूरे विश्व के विच या कैनेडा के विच बहुत कुछ इसके विचार चर्चा हो रही है। उस दुखांत बारे अपने विचार जिहड़े वो आप जी नाल साझे करनगे। नाल ही एक छोटी जी सूचना किसी मेरे वीर ने बहुत पहला दी सी कि उन्होंने एक डायरी गुम गई है। उन्होंने नाम है अजमेर सिंह रंधावा तो 403 437 16 19 उन्होंने नंबर है। जो किसी को मिली होवे तो उन्होंने जरूर जी डायरी उन्होंने तक पहुँचा सकनी उन्होंने फोन कर सक। मैं नंबर एक बार फिर कहांगा 403 437 1619। तो प्रोफैसर साहब डॉक्टर पूरन सिंह साहब जिहड़े वो आ चुके हैं। तो ये भी आप जी के नाल विचार 25 मिनट या इस तो बाद जिन्हें भी योग समझते हैं वो साझे करेंगे। तो उस तो बाद आप जी के सवालों के विचार जवाब दिते जाएंगे। इस सैमीनार समूह सुशोभित प्यारियों, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जिमें इन्होंने दस ही दिता कि यह जरा बड़ा कामा गाटा मारू नूं समर्पित बड़े सैमीनार्स होए ने। तुहाडे ते कैलरी विच भी होया कि खबरों में पढ़ते रहते हैं। वैनकूवर च कई थे होया। बहुत गुरुद्वारा ने रल के मनाया। पर दुख इस गल का होया कि असी सरकार तो सही तरीके नाल माफ़ी नहीं मंगा सके। ये साडी कमजोरी है। असी उन्हां महान मरजीवड़ियां गदरी बाबे वर्गी जथेबंदक तौर पर इकट्ठे नहीं हो सके। ये साडी त्रासदी है। एक मैं दो गल्लां स्पष्ट कर दिया। कल सरी विखे किसी वीर ने कहा सी जो दोष साडे सिख विरोधी ला रहे हैं बाबा गुरदित्त सिंह तो वो साडे वीर भी अनजान बन के लगा रहे हैं कि बाबा जी तो बिजनेस करना आए सी। ये सरासर झूठ है। ये मैंने बहुत देर बाद पता लगा। केसर सिंह नावलिस्ट की जीवनी पढ़ने तो बाद मैं हैरान सा कि बाबा गुरदित्त सिंह मलाया दे विच है। उदों साडे संचार साधन नहीं सन, कोई टैलीफोन नहीं सी, एक टैलीग्राम का जरिया सी कि बाबा जी नूं किवें जहाज किराए ते लैण लई तैयार कर लिया। उदों फिर मैनूं स्रोत मिलिया केसर सिंह की जीवनी ऑटोबायोग्राफी। भाई तखत सिंह फिरोजपुर शायद ना किसी को पता होवे कि पहला पंजाब विच इस्त्रियां दा विद्यालय 1892 विच खोलण वाले भाई तखत सिंह फिरोजपुर सन। भाई तखत सिंह कोल भाई बलवंत सिंह खुरदपुर विशेष तौर पर डेपूटेशन गए सी 3 बंदियां दा। ਜਦੋਂ वो जाके मिले फिरोजपुर तो भाई तख्त सिंह ने ही बाबा गुरदित्त सिंह नूं अप्रोच किया
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਰੁਲਦੇ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਪੈਸੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੌਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੀ, ਰਿਸਕ ਵੀ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਜਹਾਜ਼ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈ ਸਕੀਏ, ਪਰ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਨਸਲੀ ਵਿਤਕਰਾ, ਨਸਲਵਾਦ, ਬਸਤੀਵਾਦ ਦੇ ਇਹ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੀ। ਗਦਰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਬੀਜ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਬੀਜੇ ਗਏ। ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਸੁਸਾਇਟੀ 1906 'ਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋ ਗਈ। 22 ਸਤੰਬਰ 1906 ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ 19 ਜਨਵਰੀ 1908 ਨੂੰ ਵੈਨਕੂਵਰ 'ਚ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੇ ਇਹ ਬਸਤੀਵਾਦ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿਉਂ ਸੀ? 1908 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਆਬਾਦੀ 5000 ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਚੀਨੇ 40-50 ਹਜ਼ਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਚਾਹੇ ਜਰਮਨੀ 20-25 ਹਜ਼ਾਰ ਸੀ। ਇਹ ਵਿਤਕਰਾ ਸੀ ਚੀਨੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਪੂਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਦੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤੀ, ਚੀਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਇਆ ਸੀ ਹੈਡ ਟੈਕਸ। $500 ਤੱਕ ਹੈਡ ਟੈਕਸ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ, ਦਿਹਾੜੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ $1 ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਕਿ 95% ਸਿੱਖ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਟੈਬੂ ਸੀਗੇ ਵੀ ਸਮੁੰਦਰੋਂ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ 1900 ਜੈਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਜੈਪਨੀ ਨਾਲ ਵੀ ਵਿਤਕਰਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਸੋਵਰਨ ਸਟੇਟ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸੀ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆ ਸਕਣਗੇ। ਫਿਰ ਜੋ ਵਿਤਕਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ 1902 ਵਰਲਡ ਵਾਰ 'ਚ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋ, ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹੋ ਜ਼ਰੂਰ। ਸਾਰਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਜੈਪਨੀਜ਼ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਥੱਲੇ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੀ। 1902 ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਲੇਮ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ। ਇਹ ਬਸਤੀਵਾਦ, ਨਸਲਵਾਦ, ਈਰਖਾਵਾਦ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ। 1908 ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਹਾਂਡੂਰਸ, ਜੋ ਸਿੱਖ 5000 ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਸੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਰੜਕਣ ਲੱਗੇ ਸੀ। 1907 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ। 1907 ਤੱਕ 300, 200, ਅਸਲ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 1904 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਿਕਾਰਡਡ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਰਿਕਾਰਡਡ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਜਰਨੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁਣ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਤਾਂ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਸਾਡਾ, ਨਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਜਹਾਜ਼ੀ ਕੰਪਨੀ ਜਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਲਾਉਂਦੀ। ਚੀਨੀ ਵਾਲੇ ਹੈਡ ਟੈਕਸ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੇ ਸਿੱਖ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਗਲਾ ਕੇ ਹਾਂਡੂਰਸ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਲੱਦ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਰਿਜ਼ਰਵ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਚਿੱਟੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ। ਪਰ ਕੁਦਰਤੀ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹੋਲ ਸਿਰ ਦੇ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ, ਜਲਾ ਵਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਉਹ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ, ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ। 1910 ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਵਾਪਰ ਗਈ ਨਵੰਬਰ 1913 'ਚ 56 ਸਿੱਖ ਆਏ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦਾ ਆਰਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਵਕੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹੀ ਵਕੀਲ ਜਿਹੜਾ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮੋਰੂ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਐਡਵਰਡ ਵਰਡ। 39 ਸਿੱਖ ਦਾਖਲ ਕਰ ਲਏ ਗਏ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਫੈਲੀ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਖੁੱਲ ਗਿਆ, ਆ ਜਾਓ। ਪਰ ਆਉਣ ਕਿਵੇਂ? ਜਹਾਜ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੋ ਜਹਾਜ਼ੀ ਕੰਪਨੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਤੋਂ ਵੀ ਟਿਕਟ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਜਹਾਜ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦੇਤੀ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਫਾਈਨ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਉੱਥੇ ਰੋਂਦੇ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਾਂਹ ਫੜੀ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇਖੋ, ਕਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਮਿਸ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੇ, ਅਸੀਂ 24-25 ਘੰਟੇ ਸਾਡਾ ਹਾਲ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਉਹਦੀ ਦੇਣ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਸਥਾਪਿਤ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜੋ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੀਸ ਝੁਕਾਓ, ਯਾਦ ਕਰੋ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਸਦਕਾ ਅਸੀਂ ਅੱਜ MLA MP ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਯਾਦ ਕਰੋ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦਿੱਤੀ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰੈਕੋਰਡ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਛੇਤੀ ਕਰੋ, ਜਹਾਜ਼ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲਓ। ਪਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦਾ ਇੰਨਾ ਜਾਲ ਵਿਛਿਆ ਸੀ, ਕਲਕੱਤੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਜਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦਿੱਤਾ। ਜਾਲ ਵਿਛਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਉਹ ਮੁੱਕਰ ਜਾ ਕਰਨ। ਤੇ ਆਖਰੀ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਜਹਾਜ਼ ਸੀ, ਕਾਰਗੋ ਸ਼ਿਪ ਸੀ। ਤੇ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਵਾਲੀ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਹਰਾਸ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਲੀਗਲ ਫਰਮ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਚਲੋ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ, 23 ਮਈ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੈਨੇਡਾ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਮਾਰਿਓ। 376 ਮੁਸਾਫਰ 23 ਮਈ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। 23 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਨਾ ਰਾਸ਼ਨ ਨਾ ਪਾਣੀ, ਪੁਲਿਸ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ। ਲੀਗਲ ਐਡਵਾਈਸ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਣ? ਵਕੀਲ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ। ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ। ਇਹ ਹੱਕ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੱਕ ਡਿਨਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵੀ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਜੇ ਭਾਵੇਂ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਹੋਣ, 20 ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਹੋਣ। ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਬੰਦੀ ਬਣਾਇਆ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਹੋਣ। ਉਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨਾਗਰਿਕ ਸਨ। ਚਲੋ ਲੀਗਲ ਬੈਟਲ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਲੜਿਆ, ਅਪੀਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਸੀ, ਲੀਗਲ ਐਡਵਾਈਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲਈ ਸੀ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਵਾਈਸ ਮਿਲੀ ਸੀ ਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਚੋਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਆਫ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਬਣਾਓ, ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਾਓ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸੈਕਸ਼ਨ 23 ਉਹ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬੋਰਡ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸੇ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੈਲੰਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਿੱਟਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਚਿੱਟੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵਰਗੇ ਜਹਾਜ਼ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਸਾਲ 'ਚ 2-3 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦਾ ਆ ਜਾ ਕਰਨਗੇ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਹਰਾਸ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਤੰਗ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਬਦਕਿਸਮਤੀ, ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਨਿਊਜ਼ ਪੇਪਰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੇਪਰ ਦੀ ਕਾਪੀਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੀ ਗ੍ਰੇਟ ਵਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਡਰੋ ਨਾ। ਫੋਰ ਫਰੰਟ ਤੇ ਸਿੱਖ ਆਰਮੀ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਅੰਪਾਇਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ। ਆਹ ਨਿਊਜ਼ ਹੈਡਲਾਈਨਸ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵੈਟਰਨ ਸੀ ਆਰਮੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਅੰਪਾਇਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਚਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਨਸਲਵਾਦ ਦੀ ਨੀਤੀ। ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸੀ ਜਦੋਂ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਰਾਹ ਰੋਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵਾਪਸੀ ਤੇ। ਇਹ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਵੀ ਜਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੌਕਾ ਸੀ ਜਾਪਾਨ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਕੰਟਰੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਉਥੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਚੋਂ ਜੇ ਉਤਰਨਾ ਚਾਹੇ ਉਤਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 19,000 ਜਨ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲੈ ਆਓ, ਕਿਉਂ 5 ਸੈਪਟੰਬਰ 1914 ਨੇ ਕਲਾਹ ਪਾਸ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾਊਗਾ, ਗਦਰ ਲਹਿਰ ਦਾ ਡਰ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੋਕ ਲਓ, ਕੈਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਵੀ ਜੇ ਇਹ 300 ਲਾਟ ਆ ਵੱਡਾ, ਜੇ ਸਾਰੇ ਗਦਰੀ ਬਣ ਗਏ ਤਾਂ ਭੜਥੂ ਪਾ ਦੇਣਗੇ, ਬਾਕੀ ਪੈਟਰਨ ਸਨ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਜ ਕੇ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਗਏ, ਨਿਕਲਿਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ। 2 ਵਾਰੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਟ੍ਰੇਨ ਚੱਲੋ। ਉਹ 'ਚ ਸਿਰਫ 42 ਬੰਦੇ ਤੇ 12 ਕੁ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ ਜੋ ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਮੰਨ ਗਏ ਸੀ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਕੁਝ ਬਚਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਦੁਖਾਂਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਵੀ ਗਏ ਹਾਂ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਅਵੇਅਰ ਹੋ ਜਾਈਏ, MP ਬਣ ਜਾਈਏ, ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਅਖਲਾਕ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਦੇ, ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਲਾਹਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਜਾਈਏ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਅਸੀਂ ਗਦਰੀ ਮੇਲੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗਾਣੇ ਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਮਨਾ ਰਹੇ ਗਦਰੀ ਮੇਲੇ ਤੇ ਗਾਣੇ ਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ, ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਰਹੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਖੇਪ ਵਿਚਾਰ ਬਤਾ ਕੀਤੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਲਾਓ, ਜੋ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੱਖ ਉਹ ਗੱਲ ਜੱਚਦੀ ਨਹੀਂ। ਸਿਰ ਝੁਕਾਓ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਗਦਰੀਆਂ ਦੇ, ਮਹਾਨ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਜੀਵਨ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਚੇਤਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਚੇਤਨ ਦਾ ਜੋ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, 10ਮ ਗ੍ਰੰਥ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਿਧਾਂਤ ਬਾਰੇ, ਅੱਜ ਜੇ ਅਸੀਂ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਕਿਤੇ ਗਦਰ ਲਹਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ ਇੱਥੋਂ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਚਲਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਦਿਨ ਮਨਾਏ ਕਾਮਯਾਬ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਕਮਰ ਕੱਸੇ ਕਰ ਲਓ, ਸਾਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਚੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਗੰਨਾਂ ਦੀ, ਨਾ ਬੰਬ ਦੀ। ਹਥਿਆਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਗਿਆਨ, ਇਸ ਹਥਿਆਰ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋ ਜਾਓ ਤੇ ਡੇਰੇ ਬਾਬੇ ਆਪੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾ ਲਓ, ਸਾਨੂੰ ਆਪੇ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੇਤਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।